Friends, I am Nitin Patel, conducting NP classes for FY and TY BCom in Baroda for the MS University students. Now, due to the COVID-19, the students are at their home since last 3 months, and the examination for the TY BCom is likely to be held on the 20th July. So, I would like to just make a quick revision for the students of the TY BCom. I am starting with the first subject, financial reporting subject. And in financial reporting, there are total 3 units in the syllabus for this year. I'm starting with unit number 3rd. It contains total 2 chapters, calculation and reporting on EPS S20, calculation and reporting on employees benefits S15. Let's begin with the first topic, EPS. I'm just making revision for calculating the examples, the basic theoretical fundamental concepts that I've already cleared in the classroom. To calculate basic earning per share, the formula we have to use is the profit or loss attributable to the equity shareholders divided by the weighted average number of equity shares outstanding. Now, to calculate the profit attributable to the equity shareholders, we have to make this working. If the details are given in the examples, net profit for the year after adjustment or including the items of prior period nature and extraordinary items. From this now less tax, both, that is current tax and deferred tax, but in TY BCom they are not taking this PP item and extraordinary item, even deferred tax is also not considered. From this now we have to deduct the preference dividend for the current year, but there are 2 possibilities. If the cumulative preference shares are given, then deduct the coupon rate that is printed in the example, whether declared or not immaterial. But in case of non-cumulative preference shares, only the dividend declared by the directors is to be deducted and coupon rate printed is to be ignored. Don't consider it. From this now let's DDT on preference dividend, these 2 figure. DDT on these 2 if the rate of the DDT is given in the example. So this is your profit attributable to the equity shareholders. In the classroom discussion, I have cleared everything, but it is a quick revision. I'm just going through this. Now then after, there are 3 points that is to be considered. If partly paid shares are given in the example, then we have to convert the equivalent number of the partly paid shares into the fully paid shares. The formula and working we have done in the classroom. Second possibility is there are 2 types of equity shares are given with different nominal amount. Some equity shares having rupees 10 face value, some equity shares having face value rupees 5. So we have to convert the 5 rupees face value equity shares into the 10 rupees face value equity shares by using the formulas, and then we have to work out this basic EPS. Third point to be considered is the bonus share. If the company issue any bonus share, then for the purpose of weighted average number of equity shares, for calculating weighted average number of equity shares, ignore the date of issue of bonus shares. Bonus shares is to be assumed that gets issued from the first day of the accounting year. Now, to calculate weighted average number of equity shares, we have to consider the time gap. Throughout the year, the company may issue some number of equity shares. Throughout the year, the company may buy back the equity shares. So, to exact work out weighted average number of equity shares, we have to make working. Now, this working we have done in the example number 6 of our material. I'm just explaining by taking that particular example how to calculate weighted average number of equity shares. અમે એક્ઝામ્પલ પહેલેથી લખી રાખ્યો, તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે ટુ સેવ ધ ટાઈમ. એક્ઝામ્પલ 6 તમારી પાસે સોલ્યુશન પણ હશે જ. 1st એપ્રિલ ઓપનિંગ આઉટસ્ટેન્ડિંગ શેર 5 લાખ, 31st મે ના રોજ ફર્ધર શેર ઇસ્યુ 50,000, 31st ઓગસ્ટ ના રોજ બાયબેક 15,000, 1st ડિસેમ્બર ઇસ્યુ 25,000, 28th ફેબ્રુઆરી બાયબેક 20,000. The total number of equity share here 5 lakh now plus 50,000 550 minus 15 535 plus 25 560 minus 20,000 540. Now we have to consider the time span, time gap between these 2 dates, this 2 date, this 2 date, this 2 date and this 2 date. So here 1st April to 31st May 2 months, 1st June to 31st August 3 months, 1st September to 1st December 3 months, 1st December to 28th February 3 months, and 1st March to 31st March 1 month. Total must be 12 here, 12 months. So 2 by 12. So 5 lakh multiplied by 2 by 12, weighted average number 83,333 and so on. So the total answer is 5,39,583. Weighted average number
ઓફ ઇક્વિટી શેર કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેના પણ શોર્ટ એક્ઝામ્પલ પાસ્ટ પેપર્સમાં પૂછાયેલા છે, એ આપણે વર્કઆઉટ ઓલરેડી કરેલા છે. તો આ એક્ઝામ્પલ પણ આપણને પૂછી શકે છે. હવે એક્ઝામ્પલ આપણા પેમ્પલેટમાં 1 to 6 એક્ઝામ્પલ ખાલી વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેના હતા. એક્ઝામ્પલ નંબર 7, 8, 9, 10, 11 એ સિમ્પલ બેઝિક EPS ને કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેના શોર્ટ એક્ઝામ્પલ હતા. એક્ઝામ્પલ નંબર 12, 13, 14 એન્ડ 15 એવા એક્ઝામ્પલ હતા કે જેમાં બંને કોન્સેપ્ટ ક્યુમ્યુલેટિવ નોન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ આપેલા હતા. ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સમાં જે રેટ પ્રિન્ટ કરીને આપેલો છે એ રેટથી જ ડિવિડન્ડ માઇનસ કરવાનું. નોન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સની અંદર જે રેટ પ્રિન્ટ કર્યો છે તે કન્સિડર નહીં કરવાનો. જો આપણને નીચે અલગ ડિવિડન્ડ ડિક્લેર્ડનો જે રેટ આપ્યો છે તો એ રેટથી જ ડિવિડન્ડ માઇનસ કરવાનું. બંને ડિવિડન્ડ પર જો DDTનો રેટ આપ્યો હોય તો ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેક્સ આ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ પર માઇનસ કરવામાં આવશે અહીંયા. તો એ પ્રોફિટ આપણને આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે. એ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ હતા. ધેન આફ્ટર એક્ઝામ્પલ નંબર 16 એન્ડ એક્ઝામ્પલ નંબર 17 બોનસ શેર. કંપની જ્યારે બોનસ શેર ઇસ્યુ કરે ત્યારે કેવી રીતે બેઝિક EPS કેલ્ક્યુલેટ કરીશું એના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોયેલા છે. બધાનું સોલ્યુશન તમારી પાસે ઓલરેડી છે. જસ્ટ ટુ રિકોલ ધીસ વિધિન વેરી શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. તો 16, 17માં બોનસ ઇસ્યુના એક્ઝામ્પલ્સ છે. 3માંથી એટલે 1 to 6, 7 to 11, 12 to 15, 16, 17 દરેકમાંથી એક એક્ઝામ્પલ પૂછી શકે છે. કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ પૂછી શકે છે શોર્ટમાં. નાઉ અવર સેકન્ડ પાર્ટ of the topic, that is the most important part, is diluted earning per share. diluted earning per share કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે બે પ્રકારના એક્ઝામ્પલ આવશે. એક એવા એક્ઝામ્પલ શોર્ટ કે જેમાં ફક્ત એક જ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર આવે. પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર કોને કહેવાશે? ફર્સ્ટ પેજ પર આપણે ડેફિનેશનને ડિસ્કસ જે તે સમયે કરેલી હતી. પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર મે બી ડ્યુ ટુ કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર, મે બી ડ્યુ ટુ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર. ઓપ્શન, શેર ઓપ્શન, વોરંટ વગેરે આપના સિલેબસમાં TYBCOMમાં નથી લેતા. તો પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર ડ્યુ ટુ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર, પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર ડ્યુ ટુ કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર. તો આમાં એક્ઝામ્પલ 18 to 24 જે આપણે ક્લાસરૂમમાં કરેલા છે એમાં 18, 19 એક્ઝામ્પલ એવો છે કે જેમાં ફક્ત કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર આપેલા હોય. ત્યાર પછીના એક્ઝામ્પલ એવા છે કે જેમાં ફક્ત કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ આપેલા હોય. તો એ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે હું પહેલાં ક્લિયર કરી લઉં, પછીથી તમને એક્ઝામ્પલ થ્રુ બતાવું. સૌથી પહેલાં એવા એક્ઝામ્પલમાં સિમ્પલી બેઝિક EPS કેલ્ક્યુલેટ જે રીતે કરીએ છીએ એ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કરી લો. ધેન આફ્ટર વર્કિંગ કરીને આપણે ડાયલ્યુટેડ અર્નિંગ વર્કઆઉટ કરીશું. એમાં પ્રોફિટ એટ્રીબ્યુટેબલ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર જે આપણને આપ્યો છે એમાં એડબેક કરો. શું એડબેક કરીશું? જો કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર આપેલા હોય તો પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ એડબેક કરો. સાથે સાથે જો DDTનો રેટ આપ્યો હોય તો ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેક્સ ઓન ધેટ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ પણ એડબેક કરો. તો એ જે ટોટલ આવશે એ ડાયલ્યુટેડ અર્નિંગ કહેવાશે. દેન વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર by using the equation કે સપોઝ એક પ્રેફરન્સ શેરનું કન્વર્ઝન બે ઇક્વિટી શેરમાં થવાનું છે. 1 પ્રેફરન્સ શેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર. 1 લાખ પ્રેફરન્સ શેર આપેલા હોય તો કેટલા એ પ્રમાણે વર્કઆઉટ કરી લેતા હોઈએ છીએ. ધેન આફ્ટર વી હેવ ટુ વર્કઆઉટ ધ ડાયલ્યુટેડ અર્નિંગ પર શેર. આ ડાયલ્યુટેડ અર્નિંગ પર શેરમાં આપણે જે ડાયલ્યુટેડ અર્નિંગ શોધેલો છે તે વર્કિંગ નોટ 1 કરીને ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ ઇક્વિટી શેર એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇક્વિટી શેર પ્લસ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર જે વર્કઆઉટ કર્યા તે એનાથી આપણને ડાયલ્યુટેડ અર્નિંગ પર શેર મળશે. હું તમને એક ક્લિયર કરી લઉં, તમારી પાસે સોલ્યુશન છે. એક્ઝામ્પલ 18 ચેક કરી લો તમારો. એક્ઝામ્પલ નંબર 18 નંબરના એક્ઝામ્પલમાં સ્ટાર કંપની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આપી હતી 20 લાખ શેર્સ ઓફ 10 ઇચ. પછી 10% પ્રેફરન્સ શેર્સ હતા 10 લાખ શેર્સ ઓફ 20 રૂપીઝ ઇચ કન્વર્ટિબલ ઇન્ટુ 2 ઇક્વિટી શેર ઓફ 10 ઇચ. અને પ્રોફિટ અવેલેબલ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ આપેલો હતો 50 લાખ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એમાં બેઝિક EPS કેલ્ક્યુલેટ કરેલો હતો. હું થોડું સ્પીડમાં જઈ રહ્યો છું, રિવિઝન છે એટલા માટે ડિટેલ્સ બધી લખતો નથી. પ્રોફિટ 50 લાખ ડિવાઇડેડ બાય એક્ઝિસ્ટિંગ ઇક્વિટી શેર આપેલા હતા આપણને 20 લાખ. તો આપણને બેઝિક EPS 2.50 રૂપીઝ આવશે. હવે આપણે અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં વર્કિંગ કરીને કેલ્ક્યુલેટ કરતા હતા ડાયલ્યુટેડ અર્નિંગ. તો એમાં પ્રોફિટ જે આપણને આપેલો હતો 50 લાખ એમાં એડબેક કરી દેતા હતા પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ. પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ દેટ ઇઝ 10% ઓફ 10 લાખ પ્રેફરન્સ શેર્સ ઓફ 20 ઇચ હતા એટલે 2 કરોડ. તો 2 કરોડના 10% આપણે એડ કરતા હતા દેટ ઇઝ 20 લાખ.
એક્ઝામ્પલમાં ડીડીટીનો રેટ નથી આપેલો એટલે ડીડીટી એડ નહીં કરીએ, પણ સપોઝ જો ડીડીટી આપેલું છે તો ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેક્સ ઓન ધીસ અમાઉન્ટ એ પણ એડ થશે જો આપ્યું હશે તો. ટોટલ ડાયલ્યુટેડ અર્નિંગ આપનું આવશે 70 લાખ. નાઉ વર્કિંગ નોટ સેકન્ડ, પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર વર્કઆઉટ કરતા હતા આપને. એમાં આપણને કીધું છે વન પ્રેફરન્સ શેર it is convertible into 2 equity share. So for total number of 10 lakh preference shares question mark, so we are getting 20 lakh potential equity shares. Now we are calculating the diluted earning per share. Diluted EPS is equal to profit, that is after adjustment for diluted earning to this 70 lakh divided by total number of equity share. Existing equity share 20 lakh plus potential equity shares 20 lakh, so 70 lakh divided by 40 lakh, it is rupees 1.75. તો ડાયલ્યુટેડ EPS જ્યારે કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ આપેલા હોય તો આ રીતે વર્કઆઉટ કરીએ છીએ. હવે આના પરથી જો તમને ક્લિયર કરી લઉં, ડાયલ્યુટેડ અર્નિંગ પર શેરનું કેલ્ક્યુલેશન કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર આપ્યા હોય, પ્રેફરન્સ શેરના બદલે ડિબેન્ચર આપ્યા હોય તો શું ચેન્જીસ થશે? ઇન કેસ ઓફ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ વી હેવ ટુ એડ હિયર ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર, બટ એ ઇન્ટરેસ્ટની જે અમાઉન્ટ છે આપણે થોડી ઇનર કોલમમાં ઇનર સાઈડ પર લખીશું. વાય? બિકોઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર ઇઝ બિફોર ટેક્સ એન્ડ ધીસ પ્રોફિટ ઇઝ આફ્ટર ટેક્સ. તો આ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર પરની જે ટેક્સ અમાઉન્ટ છે, કોર્પોરેટ ટેક્સ, એ આપણે આમાંથી માઇનસ કરવું પડશે. આમાંથી ટેક્સ માઇનસ કરીશું, પછી જે નેટ ઓફ ટેક્સ ઇન્ટરેસ્ટ આવશે એ અહીંયા લખીશું, એ એડ થશે. પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર આ પ્રમાણે ઇક્વેશનથી કેલ્ક્યુલેટ થશે અને પછી એ જ પ્રમાણે અહીંયા જે ટોટલ પ્રોફિટ આવશે તે ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ, તો આપણને ડાયલ્યુટેડ અર્નિંગ પર શેર મળશે. આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ સિંગલ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેરવાળા એક્ઝામ્પલ 18 to 24 છે. નાઉ વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જે આપણને મેક્સિમમ પૂછાય છે 7 to 8 માર્ક્સ માટે એક્ઝામ્પલ, 2 કે 2 થી વધારે જ્યારે પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ એક્ઝામ્પલમાં આપ્યા હોય તો શું કરવાનું? તો એવા કેસમાં બંને માટે આપણે વર્કિંગ કરીશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર ડ્યુ ટુ કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ કાં તો પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર ડ્યુ ટુ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર માટે 3 વર્કિંગ કરીશું દરેક માટે. એની ડિટેલમાં તો એક ક્લાસરૂમમાં ડિસ્કસ કરેલું જ હતું. હું ડાયરેક્ટ તમને એક્ઝામ્પલ નંબર 26 લઈને બતાવી દઉં છું. એક્ઝામ્પલ નંબર 26 જે ક્લાસરૂમમાં આપણે વર્કઆઉટ કરેલું છે, તમારી નોટબુકની અંદર સોલ્યુશન છે જ. આદિત્ય લિમિટેડનું એક્ઝામ્પલ છે, એમાં 1 લાખ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇક્વિટી શેર્સ આપેલા છે 1 એપ્રિલના રોજ. એમાં 50,000 10% કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર ઓફ 10 each convertible into 2 equity share and DDT rate 16.995%. Then 2000 12% convertible debenture of 100 each convertible into 4 equity share, tax applicable 30%. Net profit attributable to the equity share is given 2,50,000. તો કેલ્ક્યુલેટ ડાયલ્યુટેડ EPS આ લોંગ એક્ઝામ્પલ આ રીતે આવે છે. એમાં આપણે પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર ડ્યુ ટુ કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર, હવે એમાં 3 વર્કિંગ કરતા હોય છે. ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીઝડ અર્નિંગ કહો, કાં તો એડજસ્ટેડ અર્નિંગ, કાં તો રિવાઇઝડ અર્નિંગ. એમાં હું થોડું રફમાં જઈશ, રિવિઝન છે એટલા માટે. તો એમાં પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડની અમાઉન્ટ, પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ that is 10% of 5 lakh, 10% of 5 lakh તમારા 50,000 પ્રેફરન્સ શેર્સ છે ઓફ 10 each, 50,000 plus DDT 16.995% of 50,000, dividend distribution tax 16.995% of 50,000, that is 8,498. Total 58,498.
અને એડજસ્ટેડ અર્નિંગ કેવા છે, ઇન્ક્રીઝડ અર્નિંગ કેવા છે કાં તો રિવાઇઝડ અર્નિંગ. સેકન્ડ વર્કિંગ કરતા હતા પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર ફોર વન પ્રેફરન્સ શેર ટુ ઇક્વિટી શેર, ટુ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર. તો ટોટલ 50,000 પ્રેફરન્સ શેર્સ છે, તો 1 લાખ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ આવશે. Now third, adjusted EPS. Adjusted EPS means adjusted earning અથવા તો revised earning જે તમારું 58,498 છે તે divided by potential equity share, that is 1 lakh. So we are getting 0.58498, approximately 0.585 rupees. સેમ આ જ પ્રકારના 3 વર્કિંગ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર ડ્યુ ટુ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર માટે પણ કરેલું છે. બી પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર ડ્યુ ટુ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર. એમાં ફર્સ્ટ વર્કિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર. ડિબેન્ચર 12% ડિબેન્ચર હતા, 2000 ડિબેન્ચર ઓફ 100 ઇચ, તો 12% ઓફ 2 lakh, 2000 multiplied by 100, 12% of 2 lakh, that is 24,000. From this now we have to deduct less tax. The tax rate applicable is 30% given. So 30% of 24,000, 7,200. So interest on debenture, that is net of tax, 16,800. Second, potential equity share for 1 debenture, 4 equity share. For 1 debenture, 4 equity share. For 2,000 debenture, question mark. That is 8,000 potential equity share. Third, adjusted EPS. It means adjusted earning 16,800 divided by 8,000, that is rupees 2.10. Now we have to identify the rank, which one is most dilutive, which one is least dilutive. This preference shares gives only 0.585 per equity share, whereas debenture give 2.10. It means here this is the most dilutive, this is most dilutive, and this is least dilutive. હવે તમે તમારી નોટબુકના સોલ્યુશનમાં ચેક કરો, આપણે શું કરેલું છે, ટેબલ વર્કઆઉટ કરેલું છે. ટેબલમાં કેલ્ક્યુલેશન્સ ઓફ બેઝિક એન્ડ ડાયલ્યુટેડ અર્નિંગ પર શેર. એમાં સૌ પ્રથમ આપણા જે એક્ઝિસ્ટિંગ છે, એક્ઝિસ્ટિંગ ઇક્વિટી શેર્સ હું તમને અહીંયા વર્કિંગમાં અહીંયા બતાવી રહ્યો છું. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ બેઝિક એન્ડ ડાયલ્યુટેડ EPS. આપણે ફેર પરફેક્ટ કરેલું છે ક્લાસરૂમમાં. અત્યારે હું થોડું રફમાં જઈ રહ્યો છું. સૌથી પહેલા એક્ઝિસ્ટિંગ ઇક્વિટી શેર, આપણી એક્ઝિસ્ટિંગ ઇક્વિટી શેર માટે આપણને પ્રોફિટ આપેલો હતો 2,50,000 એન્ડ એક્ઝિસ્ટિંગ ઇક્વિટી શેર્સ 1 લાખ આપણને આપેલા હતા. તો અર્નિંગ પર શેર આપણને મળશે 2.50, that is the basic EPS. હવે આમાં આપણે એડ કરતા હતા. સૌપ્રથમ શું એડ કરવાનું બેમાંથી? જે મોસ્ટ ડાયલ્યુટિવ છે એ આપણે એડ કરીશું. ઇટ મીન્સ મોસ્ટ ડાયલ્યુટિવ જે કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ છે એનું અર્નિંગ અને ઇક્વિટી શેર એડ કરીશું. તો પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર
due to convertible preference share એડ કરીશું. એમાં અર્નિંગ કેટલું એડ થઈ રહ્યું છે? 58,498. અને નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ ટોટલ કેટલા એડ થઈ રહ્યા છે? 1 lakh. Now make the total. The total profit now available is 3,08,498 and total number of equity shares are now 2 lakh. So we have to divide this 3,08,498 point divided by 2. It means 1.54 rupees. Now we have to add the second least dilutive potential equity share due to convertible debenture. In that the profit to be added 16,800 and number of equity shares to be added 8,000. Of the total 3,25,298 divided by 2,08,000. So the answer is 1.56 rupees. So here by adding potential equity share due to convertible debenture, your basic earning per share tend to decrease from 2.50 to 1.54. And when we add this potential equity share due to convertible debenture, our earning per share tend to increase from 1.54 to 1.56. Therefore, this 1.54 is a diluted EPS, whereas this is known as a anti-diluted EPS. This is a long example. आपने જેટલા પણ ટોપ વર્કઆઉટ કર્યા છે એક્ઝામ્પલ આખા ચેપ્ટરની અંદર બેસિક જે હતા એ બધા જ આ પ્રમાણે છે. હવે પછીના તમામ એક્ઝામ્પલ આ ટાઈપના જ છે. તો જે ક્લાસરૂમમાં આપણે 15 દિવસ આ ચેપ્ટરને ચલાવ્યું એ ફક્ત 1 કલાકમાં આ રીતે રિવાઇઝ થયું છે આપનું. એટલે તમને પોતાને જે 3 મહિના પહેલા જે ભણ્યા હતા અત્યારે માઇન્ડમાંથી બિલકુલ નીકળી ગયું છે. તો એ તરત તમારા માઇન્ડમાં આવે એ એક મારો પ્રયત્ન હતો જેથી કરીને તમારે વધારે સમય ના બગાડવો પડે. એટલે મેં આ ટોપિકને આ રીતે કવર કરેલું છે. યુ મે ગીવ મી યોર રિવ્યુ or maybe some suggestions that I have to improve, or maybe I have to do something else so that you can clear the concept of any particular topic. Thank you.